ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋ ಮಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯ ತಪಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारे सनमार्गगः तेनो व्यासदिवाकरेण सततं माप्त्याजिमेवानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावात् येडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदक्षिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवे अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसा शास्त्रम् असाधु निबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीक्षितस्यनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं तथा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामत्य धीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रह रूपं तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಂಗ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ ಮನೋಜಜಿತ್ಯ ಮನಸಾಂ ನಿಪತ್ಯ ರಘುತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ನ ದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೌ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವೇದೌ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪಥ ಆರೂಢ ಸಹಸಾ ಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನೂರಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಸತ್ವಾಸತ್ವೇ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಧರ್ಮತ್ವಾತ್ ರೂಪರಸವತ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಅನುಮಾನದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ವ ಸತ್ವೇ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೆಂಬ ಧರ್ಮಗಳೇ ಪಕ್ಷ. ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಂತ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಇದೆಯೋ ಆ ವಸ್ತುವೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ. ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷವಾದ ಸತ್ವ, ಸತ್ತಾ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಸತ್ತಾ ಜಾತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಗತವಾದ ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿ ಎಂಬ ಸತ್ವವನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ವಿವಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಂ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ. ಈ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ, ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯತ್ಕಿಂಚಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಪಕ್ಷೀಕಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇದು ಪಕ್ಷ. ಆ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವದ ಅಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಘಟಪಟಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ವಂ ನಾಮ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ಕಿಂಚಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಘಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಘಟದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಯತ್ಕಿಂಚಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವದ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಇದೆ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಘಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಪಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಘಟಸ್ವರೂಪ ಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಘಟದಲ್ಲಿ ಪಟದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಟಸ್ವರೂಪ ಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಘಟದಲ್ಲಿ ಅದನ, ಪಟಸ್ವರೂಪ ಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಪಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಪಟದಲ್ಲಿರುವ ಪಟಸ್ವರೂಪ ಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಈ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಘಟದಲ್ಲಿ ಪಟಸ್ವರೂಪ ಭೂತವಾದ ಒಂದು ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯತ್ಕಿಂಚಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂತ ವಿವಕ್ಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಯತ್ಕಿಂಚಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಈ ಘಟ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಘಟದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಘಟ ಅಸತ್ ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಅಂಬುದು ಬಂತು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟದಲ್ಲಿ ಪಟಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಘಟದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆದವು. ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರೆ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಬಂತು. ಆದರೆ ಆ ಘಟ ಎಂಬುದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರ್ವಥಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ. ಘಟಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಇದೆ, ಘಟ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಘಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಿಂವಿನ ಸಾಧ್ಯ ಪರ್ಯವಸಾನಂ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಟೀಕರಾಯರ ಸುಧಾವಾಕ್ಯ. ಯತ್ಕಿಂಚಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಪಕ್ಷೀಕಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಘಟಾದವು, ಘಟದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಘಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಘಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಸ್ಯ, ಘಟಾದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಸ್ಯ, ಪಟದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಸತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ವ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಚ ಅಭಾವೇನ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅನಿಸ್ತಾರಾತ, ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರೋದೇನೆ. ಅರ್ಥಾಂತರತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಘಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎರಡರ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವನ್ನು ಘಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವವುಳ್ಳ ಈ ಘಟ ಎಂಬುದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಎಂತಹ ಸತ್ವಾಭಾವ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಪಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಾಭಾವ ಮಾತ್ರ ಘಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ವಾಭಾವನೂ ಬಂತು, ಅಸತ್ವಾಭಾವ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಆದರೂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ವಾಣಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಾನಿ
ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಅಸತ್ವಾನಿ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಇತಿ ಸಾಧನೇಪಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಸ್ಯ ಧರ್ಮತ್ವ ಅಭಾವೇನ ಅಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ವಾಭಾವನು ಬಂತು ಅಸತ್ವಾಭಾವನು ಬಂತು ಆದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ. ನಾವೀಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಸ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬಾರದು, ಸಮಸ್ತವಾದ ಅಸತ್ವಗಳು ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬಾರದು. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ವಗಳೂ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಘಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾಂತರತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಘಟದಲ್ಲಿ ಪಟಾದಿ ಸತ್ವ ಪಟಾದಿ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಘಟದಲ್ಲಿ ಘಟಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಘಟಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಸತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಯಾವ ಸತ್ವಗಳು ಇರಬಾರದು, ಯಾವ ಅಸತ್ವಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಘಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಣಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಅಸತ್ವಾನಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ವಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ. ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ವಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅಂತ ವಸ್ತುವೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಹಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪ ಆದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಪಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೇ ಪಕ್ಷ ತಾನೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಸತ್ವ ಇದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಧರ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇದು ಧರ್ಮಿನೇ ಹೊರತು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ನಾವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ. ಆದರೆ ಸತ್ವ ಅಂತೇನು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಸತ್ವ ಪಕ್ಷ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಪಕ್ಷ. ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮಿನೇ ಹೊರತು ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷ ಇದು ಧರ್ಮಿ. ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಧರ್ಮಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಘಟತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂಬೋದು ಬರ್ತದೆ. ಘಟತ್ವ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ ಹೊರತು ಘಟನೇ ಧರ್ಮನ ಅಲ್ಲ, ಘಟಧರ್ಮಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇದು ಧರ್ಮಿ ಆಯಿತೇ ಹೊರತು ಧರ್ಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಹೇತು ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲ ಅಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಅಸತ್ವಾನಿ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಇತಿ ಸಾಧನೇಪಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವಸ್ಯ ಧರ್ಮತ್ವ ಅಭಾವೇನ. ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದು ಧರ್ಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್, ಅಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಧರ್ಮಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಧರ್ಮತ್ವ, ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಇದು ಧರ್ಮಿ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಶೇಷಣತ್ವಂ ಧರ್ಮತ್ವಂ, ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತಚ್ಚ, ಈ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಏನಿದೆ ಇದು ವಸ್ತುಂತರಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಅಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷಣವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷಣವಾಗಬಹುದ್ರಿ. ಘಟ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ಪಟಃ, ಪಟ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ಘಟಃ, ಪಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಘಟ, ಪಟ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿನೇ ವಿಶೇಷಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷಣ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷಣ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಚ್ಚ ವಸ್ತು ಅಂತರಾಪೇಕ್ಷಯ, ಬೇರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷಣ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಅದು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶೇಷಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಅಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಂದ್ರೆ ತಥಾ ಸತಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು? ವಿಶೇಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತ್ವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ವಿಶೇಷಣತ್ವ ರೂಪ ಧರ್ಮತ್ವ, ವಿಶೇಷಣತ್ವ ರೂಪ ಧರ್ಮತ್ವ ಇದು ಧರ್ಮಿ ಸಾಧಾರಣ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ತಥಾ ಸತಿ ವಸ್ತುತ್ವ ಮಾತ್ರ ಹೇತು ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ನಾಮ ವಸ್ತುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಾನೇ ಈಗ ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಹೇತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಈ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಹೇತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇತು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆತ್ಮನೂ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆದರೆ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ಹೇತು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ. ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನೂ ಹೌದು. ಆತ್ಮ ಅಂಬೋನು ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯ ವಸ್ತು ಆತ್ಮ. ಸತ್ಯ ಹೇಗೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ ರೂಪವಾದ ಹೇತು ಬಂತ್ರೆ
ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧರ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಸ್ತುತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮತ್ವ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬೋ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣತ್ವ, ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಗೇನಷ್ಟೇ, ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಲ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇತುನೂ ಇಲ್ರಿ. ಹೇತು ಯಾವುದು? ವಸ್ತುತ್ವ. ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇತು ಬಂತು, ಸಾಧ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬರಲ್ವೋ, ಹೇತುವಾದ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮನೂ ಬರಲ್ಲ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೇತುನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೀ. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಹೇತುನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು, ಧರ್ಮತ್ವ ನಾಮ ಇದಾನಿ ವಸ್ತುತ್ವ, ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧರ್ಮವೇ, ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇತುನೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೂ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಆತ್ಮನು ಒಂದು ವಸ್ತು, ವಸ್ತುತ್ವ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಹೇತು ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ತದ ಅದನ್ನೇ. ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಹೇಗಿಲ್ವೋ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ್ದರಿಂದ, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೋ ಅಪಿಚ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾದಿನ ಅನೈಕಾಂತಿಕಂ ಧರ್ಮತ್ವಂ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಎಸ್, ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಅನ್ವಯಿಯಾದ ಧರ್ಮ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬಂತು. ಆದರೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿಯಾದ ಧರ್ಮ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಧರ್ಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಧರ್ಮ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಧರ್ಮ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಧರ್ಮ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ, ಅಭಿಧೇಯತ್ವ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿರೋ ಧರ್ಮಗಳಿವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಅಭಿಧೇಯತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಧರ್ಮವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಅಭಿಧೇಯತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಅಭಿಧೇಯತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಅಭಿಧೇಯತ್ವಗಳು ಅವು ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಧರ್ಮ, ಅವುಗಳ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದು ಪ್ರಮೇಯ ಅಭಿಧೇಯ ಅಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಅಭಾವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನೇಕಾಂತಿಕ
ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಹೇತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾದೀನಾಮಪಿ ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವೃತ್ತೇ ಸಪಕ್ಷತಾಯೇವ ಇತಿ ಚೇತ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಇದು ಕೇವಲ ಅನ್ವಯಿ ಧರ್ಮ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಇದು ಕೇವಲಾನ್ವಯಿ ಧರ್ಮವಾದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತ, ನಿರ್ಧರ್ಮಕ. ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತನಾದ ನೋಡಿ, ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ನಿರ್ಧರ್ಮಕ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಕೇವಲ ಅನ್ವಯಿ ಧರ್ಮ ಆಗಿರಬಹುದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೂ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇತು ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಹೇತು ಸತ್ವೇಪಿ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಎರಡು ರೀತಿ. ಹೇತು ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಹೇತುನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಸ್ತುತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗಿಲ್ವೋ ಹೇತುನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ಹೇತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಪಕ್ಷನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇತು ಇದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಹೇತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ? ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಅನ್ವಯಿ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವದ ಅಭಾವ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೂ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದ ಅಭಾವ ಹೇಳಬಹುದು. ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಕೇವಲ ಅನ್ವಯಿ ಧರ್ಮ ಆಗಿರಬಹುದ್ರಿ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತ. ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವನೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದ ಅಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಗಳು, ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ವಿಧೇಯತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿನೇ ಆಯಿತು. ಪ್ರಮೇಯತ್ವಗಳು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಹೇತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದ ಅಭಾವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೂ ಬಂತು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾದೀನಾಮಪಿ, ಪ್ರಮೇಯತ್ವಗಳು ಕೇವಲ ಅನ್ವಯಿ ಧರ್ಮವಾದರೂ ಸಕಲ ಧರ್ಮರಹಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅವೃತ್ತೇ, ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮತ್ವ ಹೇತು ಬಂದಂತೆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೂ ಬರುತ್ತದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ ಚೇತ್, ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ತರ್ಹಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸತ್ವಾಸತ್ವಯೋ ಅಭಾವೇನ ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥ ಪರ್ಯವಸಾನಾತ್ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ಸ್ಯಾತ್. ಪ್ರಮೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರವಾದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೆಂಗ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆದವು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಹೇಳಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಸಾಧ್ಯವನ್ನ? ಆದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯನ? ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ. ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇನೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಯೋ ಅಭಾವೇನ, ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವನೂ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಥದ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆದವು. ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯನ? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಉಳ್ಳ ವಸ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಬೇಕು. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅತ್ಯಂತ ಅಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಉಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏಕ ಶಬ್ದೇನ ಏಕತ್ವ ಗುಣವತಃ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಗುಣಾಭಾವಾತ್ ನ ಇತಿ ಚೇತ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ, ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏಕಧರ್ಮಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಅನ್ನಬೇಕು. ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂತ ವಿವಕ್ಷ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣನಾದ್ದರಿಂದ ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾಂತರತ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಂದ್ರು, ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ. ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಲ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಹೇಳುವ ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೋಳಿಕ್ ಬರಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಏಕಧರ್ಮಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏಕ ಶಬ್ದೇನ ಏಕತ್ವ ಗುಣವತಃ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವ, ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂತದಂತೂ ಏಕತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಧರ್ಮಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣನೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಉಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಗುಣಾಭಾವ. ಆದ್ರಿಂದ ಏಕಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅಭಾವ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ತಥಾಪಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಥಾಪಿ ಏಕತ್ವ ಗುಣವತ, ತಥಾಪಿ ಏಕತ್ವ ಗುಣವತ ವಿಭಿನ್ನಾಧಿಕರಣ ಸಂಸರ್ಗರಾಹಿತ್ಯೇನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಥ ಸಂಭವಾತ್, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತ ಅರ್ಥ ಸಂಭವಾತ್ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅಪರಿಹಾರಾತ್. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಬರೋದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ನೋಡಿ, ಏಕತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಏಕತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದ ಏನು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಉಂಟೋ, ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ
ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದರಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು. ಅಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಯಾವ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಧಿಕರಣಗಳು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವೇನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ, ಅಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಏಕತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ತಗೋತೇವೆ. ಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿ ಒಂದು, ಅಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿ ಒಂದು, ಎರಡನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು, ಸತ್ವಾಸತ್ವೇ ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿ ಧರ್ಮತ್ವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಏಕತ್ವ ಅಂಬೋದು, ಇದು ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮಿ. ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಇದೆ, ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಇದೆ. ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಉಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮಿ. ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ ಉಳ್ಳ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಸತ್ವ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ, ಸತ್ವದಲ್ಲೇ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇರುತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ, ಅಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲೇನೆ ಏಕಧರ್ಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳೇ. ಆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ, ಅಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕಧರ್ಮಿನಿಷ್ಠ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆನೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ರಾಹಿತ್ಯ ಅಂಬೋದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಉಭಯರಾಹಿತ್ಯ, ಒಂದು ಕಡೆನೆ ಸತ್ವದ ಅಭಾವ ಅಸತ್ವದ ಅಭಾವ ಅಂಬೋದೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಆಯಿತು ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲೇನೆ. ಆದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಎಂಬುದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಏಕತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂದರೆ, ತಥಾಪಿ ಏಕತ್ವ ಗುಣವತ ಏಕತ್ವ ಗುಣವುಳ್ಳ ವಿಭಿನ್ನ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಸರ್ಗ ರಾಹಿತ್ಯೇನ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಧಿಕರಣಗಳು, ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಅಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾಸತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ರ ಉಭಯರಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಥ ಸಂಭವಾತ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ಅಪರಿಹಾರ, ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬಂತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 2 ಪ್ಯಾರಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಸತ್ವದ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅಸತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ. ಅಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.